ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਓ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝੀਐ, ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ, ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਕਾਗਰ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਇਹ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਵੈਸੇ ਵੇਲ ਮੱਛੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ, ਪਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
मैं कुछ उदाहरणा आप जी के सामने पहला रखांगा, क्योंकि जिवें जिवें संसार की उत्पत्ति हुई, हौली हौली जीव ने तरक्की की, इंसाना ने तरक्कियां कीतियां, ते असी बड़े इहो ਜਿਹੇ जानवर हैं जिन्हां जानवरां नूं अपने काम लई वरतना शुरू कर दिता। इंसान की फितरत कह लीए, सुभाव कह लीए, या मैं शब्द वरतां कि इंसान ने अपना काम सौखा करने दे वास्ते जानवरां नूं अपने कब्जे विच लैना शुरू कर दिता। पर सिर्फ उन्हां जानवरां नूं कब्जे विच कीता जिहड़े उहदे काम दे ने, जिहड़े काम दे नहीं उन्हां तों इंसान ने पासा वट लिया। भावें असीं इहनूं अपने लिए शब्द खुद गर्जी भी वरत लीए, मतलबी भी वरत लीए तो चलेगा। क्योंकि जे इंसान नूं घोड़े की जरूरत पई, उन्हें सफ़र मीलों का, वाहिगुरू दिनां का सफ़र कुछ पलां कुछ घंटियां विच तय करना, तो इंसान के मन में आया कि घोड़ा सब तो तेज दौड़न वाला है, क्यों ना मैं घोड़े नूं अपने अधीन कर लवां। उन्हें घोड़ा पकड़ लिया। थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनिओ। उन्हें जंगल के अंदरों घोड़ियां नूं पकड़िया, पर फिर एक गल की समझ आई कि घोड़े दौड़ते तो बड़े तेज ने, रफ्तार भी बड़ी तेज है, पर यह तेज रफ्तार के नाल नाल इनू रोकना भी बड़ा जरूरी है, इसकी ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। लियांदा तो वैसे पकड़िया तो रफ्तार के वास्ते ही गया सी कि इसकी रफ्तार बड़ी है, तो दिनों का सफ़र कुछ घंटिया के अंदर तय करेगा, महीनों का सफ़र दिनों में तय करेगा। पर जदों इंसान ने घोड़े की सवारी की तो समझ आई ये तो दौड़ता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है, रुकण का नाम ही नहीं लै रहा। फिर असी अपनी खुदगर्जी के वास्ते उहदे नक विच नत्थ पा दित्ती उस घोड़े दे। हौली हौली उस घोड़े नूं भी समझ आई कि जे खब्बे पासे तो खिंचिया जा रहा है तो मैं खब्बे पासे नूं मुड़ना, जे मेरे गल विच मेरे नक विच पाई नकेल नूं सज्जे पासे तो खिंचिया जा रहा है तो मैं इस पासे नूं मुड़ना। उन्होंने समझ आउण लग पई कि जे सीधा दोनों पासियां तो खिंचिया जा रहा है तो ये मेरे लिए ब्रेक का काम है कि मेरे मालिक का इशारा हो गया, हुण मैनूं रुकना पएगा, मेरी ब्रेक है। अंकुश है कि क्योंकि शब्द है अज हस्ती सिर ज्यों अंकस है, जिवें हाथी के सिर के उपर अंकुश है, वो की है। पहला इंसान ने घोड़ियां नूं पकड़िया, हाथियां नूं पकड़िया सफ़र करने के वास्ते, फिर कहंदे हौली हौली तरक्कियां होईयां ते इंसान ने अपने आप चलाउण वाले कुछ साधन ईजाद कर लए। तो शायद सब तो पहला अपने आप चलण वाला जिहड़ा साधन सी ना, वो साइकिल सी। हुण साइकिल ते बना लिया, चलदा भी बड़ी तेज है, पर कुछ दिनों के बाद समझ आई कि चलदा तो बड़ी तेज है, सफ़र तो बड़ा तय करता है, पर इनू रोकण के वास्ते किसी चीज़ की लोड़ है। ये आप हुदरा चलदा चंगा नहीं लगता, किसी विच वजेगा, किसी कंध नाल टकराएगा, कुछ होर होएगा। उहदे वास्ते इंसान ने अपना दिमाग लाया तो ब्रेक लगा दित्तियां। उहदे विच खब्बे पासे एक ब्रेक रखी, एक सज्जे पासे। खब्बे पासे नपांगे तो पिछले टायर नूं ब्रेक लगेगी, अगले पासे नपांगे इस सज्जे पासे वाला तो अगले टायर नूं, दोनों मिला के लगावांगे तो बड़ी आसानी नाल वो चीज़ रुक जाएगी। अंकुश है कि इसलिए मैं शब्द वरत चुकिया भी किसी भी चीज़ नूं अपनी अधीनगी विच करके रखना। साइकिल तो बाद मोटरसाइकिल आए, मोटर गड्डियां, कारां, अज असीं देखते हैं कि हर चीज़ नूं रोकण दे वास्ते इंसान ने ब्रेक्स यूज़ कीतियां ने। अज एक होर मैं एक फैक्ट दसां, अज दे समय दे अंदर तुसीं कोई नवीं गड्डी लैण जांदे हो ना, तो तुहानूं सब तो पहला दस्सिया जाता जी ये विच आ टैक्नोलॉजी है, ABS। बड़े कमाल की कहते टैक्नोलॉजी ये है कि वो दसणगे तुहानूं जी 100 की स्पीड ते लैके जाओ, फिर ब्रेक यूज़ करियो, एक तो टायर रगड़नगे नहीं थले सड़क दे नाल, एक 100 की स्पीड ते जांदियां एक मैक्सीमम 2 सैकंड दे विच गड्डी रुक जाएगी। कंट्रोल है ना।
ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੌੜ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਸਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਰੁਕੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ 41 ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਸੋਚਾ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਗ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਚਤੁਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਨ ਸਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੱਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ। ਬੱਗਾ ਬਗਲਾ, ਬੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਗਲਾ, ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉਹਦਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਏ। ਬੱਗਾ ਬਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਏ, ਸਫੇਦ ਏ, ਤੇ ਬਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਬਗਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ, ਦਸਤਾਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਬਗਲੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਗਲਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਵਸਦਾ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਨੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ?
ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਆ ਮਨ ਚੰਚਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਜਿਤੇਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਆਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਪਈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਦਮੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤਾਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰੇ ਕੋਨੇ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਾ ਲਈਏ,
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਣੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਢੋ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੌਣ ਵੀ ਆਹ ਲੱਕੜ ਤੂੰ ਚੱਕਣੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਕੜਨਾ ਏ, ਪਕੜ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਏ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਵਤ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾੜ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਕੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਚੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਐਹਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥੌੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਮੌਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਣਿਆ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥੌੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਜੀਆਂ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਐਹਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਿਓ, ਘਰੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪੀਏ ਤੇ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਸਰੀਰ ਤਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਉਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮਨ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਜਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਮਨ ਚੰਚਲ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਭੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
फिर पातशाह ने आख्या यो गुरमुख आप निवारिए सब राज सृष्ट काले। किड्डी वड्डी रहमत, किड्डी वड्डी उपाधि सतगुरां ने दित्ती। फिर जो इवें गुरमुख बनता है ना, मन भी अगे रख के फिर गुरमुख की अवस्था मिलती है। गुरमुख ये अवस्था मिलती है जो अपना आपा निवार देंदा है, गुरु के अगे अर्पण कर देंदा। फिर हुंदा की है, पातशाह कहते सब राज सृष्ट काले। फिर सारी सृष्टि का राज मिलता है, कुल कायनात का राज मिलता। नानक गुरमुख बुझी है जां आपे नदर करे। हाँ, एक गल होर भी है, गुरु अमरदास मेरे पातशाह जी ने आख्या जिहदे उपर वो नदरे रहमत अपनी करता है ना, कोई गुरमुख विरला इस गल नूं बुझदा है, उन्होंने समझ आउंदी है कि तन ते रख लिया, मन भी रखना सी। इत्थे तन नूं ते कंट्रोल विच कर लिया, मन नूं कीता ही। हुण जंगलां विच तपस्या हुंदी सी पहले समय विच, ऋषि मुनि जाते सन जंगलां विच। हुण उत्थे हुंदा की सी, सुणिओ, उत्थे तन नूं कंट्रोल कीता जांदा सी। तन नूं, मेरी बेनती वाल ध्यान दिया जे खास करके, तन नूं कंट्रोल करना, भुखा रखना, इनू तसीहे देने, कदे पानी में बैठ जाना, कदे अग दे नेड़े खड़े हो जाना, कदे पुट्ठे लटक लेना, इदां ही हुंदा सी। कदे अपने केस खोल के बन लैने किसी चीज़ दे नाल भी नींद ना आवे, खिच के बन्नने, तसीहे दिते जांदे सन तन नूं। तन नूं ते अपने कंट्रोल विच कर लिया, पर मन घरों दौड़िया भी काम जिहड़ा है ना, घरों दौड़ गया भी काम रब दी रस्ते दे विच सब तो वड्डी रुकावट है, मैं घर छड्ड के दौड़ जावांगा। पर काम ते मन दी खेड, काम तन दी खेड नहीं है, क्रोध तन दी खेड नहीं है, मन दी खेड। शुरुआत इहदी मन दे विचों हुंदी है। मन ते तन नूं ते सोध लिया, कंट्रोल कर लिया, भुखा रख लिया हर तरीकिਆਂ दे नाल, पर मन तो उस तन दे विचों दौड़ दौड़ के फिर भी घर वाल ही जाता सी। मन तन दे नाल कंट्रोल नहीं होना। मन गुरु दीयां रहमतां नाल जदों गुरु दे चरनां विच तन दे नाल मन भी रख देंगे ना, उस दिन गुरु इनू वल इनू कंट्रोल करन दा वल चज सानू दस देगा, इनू ब्रेकां लाउण दा वल भी दसेगा। पर सच्चे बादशाह कहते ये जिहड़ियां रहमतां ने ये उहनूं समझ आउंदियां ने जिहदे उपर वो आप किरपा करता है। नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करे, जिहदे उपर आप नदरे रहमत करता है। महला तीजा दूजा श्लोक, ये भी गुरु अमरदास पातशाह जी का कहते जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। जिन गुरमुख नाम ते आया, वो गुरमुख जिन्हां परमात्मा का नाम जपिया, जिन्हां उहदी बंदगी की, जिन्हां मन नूं कंट्रोल करन वस करन दा यतन किया, आए ते परवान, उन्हां दा आउणा ही परवान है। इस संसार ते जन्म लैना जीवन उन्हां दा ही सफल है। बाकी सच्चाई है, मैं भी तुहाडे नाल, असीं अपनी एक जून हंडाउण आए हां 84 ਲੱਖ दे विचों, बस ये पक्की गल है। एक जिहड़ा जन्म मिलिया ना, ये जन्म हंडाउणी आए, जून हंडाउणी आए हैं बस असीं। उदों बाद फिर 84 ਲੱਖ के गेड़े विच पै जाना। असीं आए ते परवान शब्द मेरे वर्गियां वास्ते ते नहीं है, शायद तुहाडे उपर किसी ते गुरु की रहमत होवे। आए आए आ गए, जन्म लै लिया, पर जन्म लैण तो बाद परवान हो जाना बड़ी वड्डी गल है। वो कौन ने? जिन गुरमुख नाम ते आया, जिन्हां ने गुरु दे सन्मुख हो के मन उहदे चरनां विच रख के नाम ध्या लिया, वो परवान ने। नानक कुल उधारै अपना दरगाह पावै मान। वो अपना कुल एक तो आप दरगाह के अंदर मान पाउंदे ने, क्योंकि उन्हां दा आउणा प्रवान हो गया, सफल हो गया। एक तो आप उन्होंने दरगाह विच मान, परमात्मा के दर से मान मिलता है। तो पातशाह कहते वो अपनिया कुलों का भी उधार कर लेंदे ने, प्यो दादियां का भी उधार करवा जाते हैं। जिन्नी नाम ध्याया गए, गल उही नानक ते मुख उजले। दरगाह भावें मान उही है, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हों गुरु अंगद पातशाह जी ने आख्या नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल। नानक कुल उधार है अपना दरगाह पावे मान। उन्हें अपने
कुल भी उधार लई ते आप भी दरगाह विच मान पाया। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइयां। असल विच वो गुरमुख, वो सखियां, वो सिख जिहड़े गुरु दे कोल आ गए, उन्होंने गुरु ने अपने नाल मेल लिया, मिला लिया अपने नाल। एक सेवक गुर पास, एक गुर कार्य लाइया। कुछ जीव इस्त्रियां गुरु ने अपने कोल रख लिया, कुछ उन्हें अपनी मर्जी नाल उन्होंने कार ते काम ते ला दिता। हाँ भी तुसीं आ धर्म के अनुसार कर्म करना, धर्म के अनुसार। जिन्ना गुर प्यारा मन चित, जिन्हां दे मन के अंदर चित के अंदर गुरु है प्यारा आके वसिया है, तिन्हां भाव गुरु दे वाइयां। असल विच प्रेम उन्हां नूं गुरु ने बख्शिया है। भाव प्रेम, गुरु ने उन्होंने प्रेम बख्श दिता, भाव बख्श दिता, रहमतां कर दित्तियां उन्हां दे उपर। गुर सिखां इक्को प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाइयां। मित्र पुत्र भरा सिख। फिर जो गुरु दियां रहमतां ने तो सब का इक्को नाल इक्को जिन्ना प्यार है, गुरु का भी उन्हां दे नाल ते उन्हां दा भी गुरु दे नाल ते उन्हां दा एक दूजे दे नाल। गुर सिखां इक्को प्यार, पातशाह कहंदे उन्हां दा एक दूजे नाल प्यार। गुर मित्तां मित्तां मित्र, पुत्तां पुत्र, भाइयां भरा। ते नाल ही फिर बचन अखीरली पंक्ति में आखिया गुर सतगुर बोलो सब। इत्थे दो तरह के नाल विश्राम लाया जाता है। कुछ विश्राम लाउंदे ने गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जी वाइया। पर जदों अर्थां दे हिसाब नाल चलीए, गुर सतगुर बोलो सब, सारे की बोलो गुर सतगुरु। क्यों? क्योंकि गुर आख, जदों गुरु गुरु आखांगे ना, जो गुरु गुरु जपांगे मन नूं। देखो जो भी अज मन की गल जे चल रही है, तो जो भी मन नूं संबोधन गुरु साहब ने किया, हर वारी आख्या गुरु गुरु जप, गुरु गुरु कर, गुरु 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 कर मन मोर। मन नूं ही कहा ना, मेरे मना गुरु गुरु कर, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। सानू पता है गुरु तो बिना कोई होर है ही नहीं, असी फिर भी नहीं समझे। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटा दात। अज आख्या गुर आख गुरु जी वाइया। जो गुरु आखेगा ना, बार बार जीव जड़ा जीव इस्त्री जी गुरु गुरु जपेगी, गुरु गुरु तू कहेगा, तो सचमुच जो आत्मक जीवन है, जिंदगी है, वो गुरु बख्शदा है, बख्शदा है। गुरु ते रहमतां वंडण दे वास्ते तैयार है, कोई दो राय नहीं है। गुरु ते बख्शिशां देण दे वास्ते तैयार है। देरी सिर्फ साडी झोली अड्डण दी है। असीं झोली नहीं अड्ड रहे गुरु दे अगे, असीं यतन कर ही नहीं रहे, जोर ला ही नहीं रहे गुरु दे अगे। गुरु तैयार बैठा है, गुरु ते वार वार कह रहा है मना तू अपने आप नूं कंट्रोल कर। गुरु वार वार कह रहा है मना तू आ अपना तन ते अपना मन। गुरु कहता है रख मेरे अगे। जदों अपना तन ते मन मेरे अगे रखेगा ना, तो सच्चे पातशाह ने आख्या फिर मैं किसी चीज़ की कमी नहीं आउण देवांगा। तो गुरु गुरु आखते सही, इनू कंट्रोल विच करते सही अपने मन, क्योंकि मन साडा सचमुच दौड़दा है। तो इस इन्नी कुछ स्पीड नाल दौड़दा है ना, साडे वस तो बाहर हो जाता है, साडे कंट्रोल तो बाहर हो जाता है मन साडा। बस गुरु के अगे अरदास करिए, गुरु के अगे बेनती करिए, सच्चे पातशाह रहमत कर। ये साडा मन जिहड़ा दौड़दा है ना, जिहड़ा भज रहा है, इहदे उत्ते भी अंकुश एक रख दे, जां अंकुश सानू दस, सानू फड़ा दे, असीं उस अंकुश नूं वरत लवांगे, इस्तेमाल कर लवांगे। सो सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा कर, रहमत करन। इन्नियां को बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लैनियां। गुर शबद गुर इतिहास की विचार करदियां होइयां बेअंत भुलां दी खिमा करो, गुर फतेह दी साझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।